الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین ہوتا ہے. دعوت دی ہے ہم سب کو اللہ کی طرف سے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو. یہ ہم کو دعوت دی ہے. اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین کا راستہ ہے اور دین ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی سامان نہیں. بندے کی آخرت جو بنے گی وہ اس کے دین سے بنے گی. آخرت کامیاب تو پھر وہ کامیاب، آخرت خراب تو اس کی ہر حالت خراب. اس لیے اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے. کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کا ایک بڑا سامان ایمان ہے. کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جو دین اور ایمان کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے آخرت میں آئے گا، اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، اس کی آخرت برباد ہے. تو آخرت بنانے کے لیے ایک راستہ وہ ایمان اور اسلام کا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اندر اللہ تعالیٰ کا یقین، آخرت کی باتوں کا اندر یقین، اور اوپر اس کا عمل. ایمان اندر، اسلام اوپر. جیسے روح اندر ہے، بدن اوپر ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ ایمان، یقین، خوف، اخلاص یہ اندر ہوتا ہے، اور اوپر کا نقشہ ہے اسلام کا. صورت، شکل، عمل یہ اوپر ہے. یہ چیز ہوئی تو پھر آخرت بنے گی، نہیں تو آخرت نہیں بن سکتی. اللہ نے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے اور آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت مولانا بولیں گے দুনিয়া থেকে আমাদেরকে আখিরাত বানাইতে হবে. দুনিয়ার জিন্দগি থেকেই আখিরাত বানায় যেতে হবে. দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আমাদেরকে, এটা দিয়ে আমাদেরকে আখিরাত বানাইবার জন্য আল্লাহ তাআলা দাওয়াত দিতেছেন. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলতেছেন, ওয়াবতাগি ফীমা আতাকা আল্লাহু দারাল আখিরা. তোমাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যা কিছু দিয়েছেন এই সব জিনিসের দ্বারা তুমি তোমার আখিরাতকে তৈরি করো. যে তার আখিরাতকে তৈরি করে গেল দুনিয়া থেকে, তো তার জিন্দগি হলো কামিয়াব. আর যে দুনিয়া থেকে আখিরাত তৈরি করে গেল না, সে বরবাদ হয়ে গেল, সে নষ্ট হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, এই দুনিয়ার জিন্দগিতে এখান থেকেই আমাদেরকে দিন বানায় যেতে হবে. যে দিন একটাই রাস্তা, যে রাস্তায় আখিরাত বনে. দিন জিন্দগির সব কাজ দিন মোতাবেক করা, এটার দ্বারাই আমার আখিরাত তৈরি হবে. আর কোনো পথ নাই. আখিরাত তৈরি করার আর কোনো রাস্তা নেই. এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখিরাত বানাইতে হলে এই দুনিয়ার জিন্দগিতে আমাদেরকে দিনই জিন্দগি আমাদেরকে বানাইতে হবে.
আর দিনই জিন্দগির মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া আখিরাত বলার কোনো রাস্তাই নেই। ঈমান ছাড়া আখিরাত বলে। দুনিয়াতে মানুষ অনেক ভালো কাজ করে, অনেক নেক আমল করে, কিন্তু ঈমান নাই। তো এই সমস্ত ভালো কাজের আখিরাতে কোনো মূল্য নেই। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তার, দুনিয়া থেকে ঈমান বানাইতে হবে, ইসলাম বানাইতে হবে। ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ইসলাম এবং ঈমান ছাড়া আর কোন পথ তালাশ করবে সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম ঈমান। ঈমান এটা ভিতরের জিনিস। যেরকম শরীর বাইরে, ভিতরে হল রূহ, জান মানুষের। ঠিক এরকম ভাবে ঈমান ভিতরে, বাইরে হল ইসলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে ইসলামী আমাল হবে, আর ভিতরে আল্লাহর ভয় হবে, আখিরাতের ফিকির হবে, আখিরাতের ভয় হবে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলা যেগুলি ঈমানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এগুলি ভিতরে হবে আর বাহিরে ইসলাম হবে। তো যখন ঈমানের সঙ্গে সেই ইসলামী আমালগুলা করবে, তো এগুলি তার আখিরাত বনবে, আখিরাত তৈরি হবে, আখিরাতে সে কামিয়াব হবে। আর না হলে সে আখিরাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যার আখিরাত নষ্ট হইল তার দুনিয়াও নষ্ট হয়ে। तो बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमारी आखिरत बने। अंबिया किराम को आखिरत के मौजू के लिए खास किया गया था कि लोगों को जा जा करके उनकी आखिरत बनाने की रहबरी करे। उलाइक अल्लज़ीना अखलसनाहुम बिखालिसति ज़िक्र-अद-दार। इन लोगों को अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि वो लोगों को याद दहानी करके अपने आखिरत बनावे, आखिरत बनाने की याद दहानी करावे। इसलिए दावत और दीन ये आखिरत बनाने के लिए है। जिसकी आखिरत बनेगी उसकी दुनिया भी बनेगी। जिसकी आखिरत उजड़ेगी उसकी तो वो आखिरत का भी नहीं रहा और दुनिया का भी नहीं रहा। इसलिए हमारे इस दावत में और हमारे इस काम में सबसे बड़ी चीज कि वो हमारी आखिरत बने। और सहाबाए किराम को बतौर नमूनों के अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिया है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया पूरी इंसानियत के लिए, फिर आपके असहाब को नमूना बनाया इस उम्मत के लिए। उलाइक असहाब मोहम्मद। इब्न उमर फरमाते हैं उलाइक असहाब मोहम्मद अबर्रुहुम कुलूबन व आमकुहुम इल्मन व अक़ल्लुहुम तकल्लुफन। किसी चीज की जिंदगी अपनाने के लिए उसकी सिफतें देखी जाती है। जिंदगी तो खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी सिफतें बाकी रहती है। जालिम का जुल्म बाकी रहता है, आदिल का अदल बाकी रहता है, मुत्तकी का तकवा वो लोगों के सामने होता है। तो सिफतें बाकी रहती है, वो सिफतों का जिक्र भी बाकी रहता है। इसलिए किताबों में उनकी सिफतों का जिक्र होता है, उनकी शख्सियतें तो चली गई। तो सहाबा की सिफतें बताइए। और ये वो पहला तबका है सहाबा किराम का जिनसे अल्लाह राजी हुआ है। हाँ, अहले हुदा है ये हजरात अहले हुदा में से है। अहले हुदा दो हैं, एक अंबिया किराम है अहले हुदा और एक सहाबा किराम है अहले हुदा उनके पीछे। हाँ, मसनून दुआओं में ये दुआ है, मसनून दुआएं याद करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौफीक अहलिल हुदा।
ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौफीक अहलिल हुदा। या अल्लाह मैं आपसे तौफीक मांगता हूं। तौफीक का मतलब है असबाब ऐसे मुहैया हो जाए कि मकसद पूरा हो जाए, उसको तौफीक कहते हैं। कि अल्लाह मैं आपसे तौफीक मांगता हूं। कि तौफीक किस चीज की मांगते हो? कौन सी तौफीक मांगते हो? कि अहले हुदा की तौफीक मांगता हूं। तो अहले हुदा अंबियाए किराम हैं और अहले हुदा सहाबाए किराम हैं। हाँ, अंबियाए किराम अपने अपने वक्त पर जा चुके। जी हाँ, सहाबाए किराम भी अपने वक्त पर जा चुके। हाँ, लेकिन सहाबा के आसार करीब है हमसे। जी हाँ, क्योंकि वो हमारा पहला तबका है। अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हम दुआ मांगते हैं ना सहाबा के लिए, रब्बना इग़फ़िर लना, तो उनके लिए दुआ मांगी जाती है क्योंकि वो हमारा पहला तबका है। इसलिए उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। इसलिए उनकी जिंदगी को अपनाना है इस काम के लिए खास तौर से। और आम तौर से तो उनसे अल्लाह राजी हो गया है, इसलिए आम तौर से उनकी जिंदगी अपनानी है। तो उनकी कुछ सिफतें हैं जो किताबों में है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना भाई আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন, তাদের একটা বিশেষ বিষয় যেটা ছিল সেটা হলো তারা আখিরাতকে স্মরণ করাইবার জন্য দুনিয়াতে আসছে। তারা আখিরাতওয়ালা ছিলেন এবং আখিরাতকে স্মরণ করাইবার জন্যই, আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুনিয়াতে আসছে। নবীরা, সব নবীরাই আখিরাতের কথা মানুষকে স্মরণ করেছে। এই জন্য আখিরাত এটা নবীদের খাস একটা বিষয়। এরপরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, যারা এই উম্মতের প্রথম স্তর আর প্রথম শ্রেণীর লোক, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাছাই করছিলেন। মানুষ তো চলে যায়, কিন্তু মানুষের গুণাবলী দুনিয়াতে বাকি থাকে। মানুষের মধ্যে যে গুণগুলো হয় সেগুলি দুনিয়াতে বাকি থাকে, কিতাব আকারে লেখা হয়। মানুষ এটাকে আপন করে, নিজের ভিতরে সৃষ্টি করে, মানুষ এটার আলোচনা করে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তারা তো চলে গেছেন, কিন্তু তাদের গুণাবলীগুলি বাকি আছে। সাহাবারা আমাদের জন্য নমুনা। ওই সমস্ত গুণাবলীগুলি নিজের ভিতরে আহরণ করা, নিজের ভিতরে আনা, এদের জন্যই চেষ্টা। সাহাবাদের সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে কথা বলছেন যে সব মানুষের চেয়ে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত নেক দিল ছিলেন। দিল তাদের নেক ছিল, নেক দিল মানুষ ছিলেন। সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেক দিল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি গভীর ইলম রাখনেওয়ালা ছিলেন। আর সাদা সিধা জিন্দগি, কোন বানাওটি কিছুই ছিল না তাদের জিন্দগিতে। তো সাহাবাদের সিফাত, সাহাবাদের গুণাবলী বয়ান করছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবীর সোহবতের জন্য বাছাই করছেন। তো কাজেই তারা সর্বপ্রথম নবী থেকে দ্বীন নিছেন এবং এই দ্বীন নিজের ভিতরে নিছেন। দ্বীনি গুণাবলী তাদের মধ্যে ভিতরে পয়দা হয়েছে। ওই সমস্ত গুণাবলীগুলি দুনিয়াতে বাকি আছে। যেমন মানুষ জুলুম করে, জালেম দুনিয়া থেকে চলে যায়, কিন্তু তার জুলুমের চর্চা দুনিয়াতে বাকি থাকে। একজন ইনসাফ করে, তো ওই ব্যক্তি তো দুনিয়া থেকে চলে যায়, কিন্তু তার ইনসাফের চর্চা দুনিয়াতে বাকি থাকে। এরকম ভাবে মানুষের মধ্যে যে গুণ থাকে, সে গুণগুলি চিরকাল বাকি থাকে। আর মানুষটা হয়তো দুনিয়া থেকে চলে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের গুণাবলী এগুলি সব বাকি আছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবাদের
ওই সমস্ত গুণাবলীগুলি নিজের ভিতরে আনয়ন করা। সমস্ত নবী এবং নবীরা সারা দুনিয়ার ইনসানিয়তের জন্য, মানব জাতির জন্য তারা হলেন হেদায়েতওয়ালা, নমুনা, হেদায়েতের নমুনা, হেদায়েত প্রাপ্ত তারা। আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, তারা এই উম্মতের যেহেতু সবচেয়ে নিকটবর্তী, এই উম্মতের প্রথম শ্রেণী তারা, তো কাজেই এই উম্মতের জন্য তারা হল হেদায়েতের নমুনা। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা মসনুন দোয়ার মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াও শিখাইছেন। উনি বলেন এই মসনুন দোয়া আমাদের সবারই শিখা দরকার। মসনুন মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দোয়া আমাদের কাছে পৌঁছছে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখাইছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিখিয়েছেন। ওই সমস্ত দোয়া আজও কিতাবের মধ্যে আছে, এগুলিকে শিখা দরকার, এগুলি শিখা হয়ে দোয়া করা চাই। তো হাদিসের মধ্যে যে দোয়া শিখাইছেন সে তার মধ্যে একটা হলো, আল্লাহ আমি আপনার কাছে তৌফিক চাই। কিসের তৌফিক? বলে যে আহলে হুদার তৌফিক, হেদায়েতের তৌফিক চাই। কিরকম হেদায়েত? বলে যে যারা হেদায়েত প্রাপ্ত তাদের মতো হেদায়েত চাই। তো তা হেদায়েত প্রাপ্তকে নবীরা হেদায়েত প্রাপ্ত, আর নবীদের যারা সাহাবা ছিলেন, আমাদের নবীর সাহাবারা, বলে তারা সবাই হেদায়েত প্রাপ্ত ছিলেন। তো এই হেদায়েতেরও দোয়া করা চাই যে সাহাবাদের মধ্যে যে হেদায়েত ছিল, আল্লাহ আমাকে ওই রকম হেদায়েত দান করেন। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখিরাত বানাইবার জন্যই নবীরা আসছেন। আখিরাত কিভাবে বানাইতে হবে সেটার জন্য দিন দিছেন, ইমান দিছেন, ইসলাম দিছেন। তো ইমান ইসলামের হেদায়েত, এটা এর গুণাবলী কোথা থেকে পাওয়া যাবে? নবী থেকে পাওয়া যাবে, সাহাবা থেকে পাওয়া যাবে। এই জন্য সাহাবাদের অনুসরণ করতে হবে। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के बारे में अपने आदमियों को समझाते थे। उनके शागिर्द थे माशाअल्लाह, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े मेहनत वाले, बड़े बड़े कुर्बानी वाले, ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ने वाले उनके शागिर्द थे इब्ने उमर के। तो ईशा की नमाज के वजू से इबादत करते थे, सुबह की नमाज उसी से पढ़ते थे, दूसरे वजू की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे उनके शागिर्द थे। तो अपने शागिर्द थे कि तुम असहाबे मोहम्मद को जानते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनकी क्या सिफतें थी? हाँ, सिफतों का तज़किरा होता है ताकि लोग सिफतों को अपने अंदर पैदा करें। हाँ, उनकी जातें तो चली जाती है, उनकी सिफतें बाकी रहती हैं। उसको नक्शे हयात कहते हैं, उसकी सिफत, उनकी जिंदगी का नक्शे हयात। तो उन्होंने सहाबा की सिफत बताई और वो हम तक पहुंची। हाँ, कि वो कौन लोग थे? तो उलाइका असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो असहाब मोहम्मद हैं। कैसे हैं? अबर्रुहुम कुलूबन, कि उनके दिल बहुत पाक हैं, उनके दिल बहुत पाक। किस से पाक है? कि कुफ्र से पाक है, शिरक से पाक है, हसद से पाक है, अदावत से और दुनिया की मोहब्बत से पाक है। कि जिन चीजों को नहीं होना चाहिए उनसे उनके कुलूब और दिल पाक है। उलाइका असहाब मोहम्मद अबर्रुहुम कुलूबन, कि उनके दिल पाक, आपस में भी उनके कुलूब पाक है। यहाँ हुजूर ने मना फरमाया था, वला तहासदू वला तबागदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, हसद मत करो आपस में। मदीने में जाकर ये हिदायत दी, क्योंकि मदीना इस्लाम और हिजरत का मरकज बनने वाला था।
فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں عداوت اور دشمنی مت کرو. پھر کیا کرو کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے بنو، اللہ کے تو بندے بنو کہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی میں لگو، اسی کو سیکھو، اسی کو سکھاؤ، اسی کو پھیلاؤ. ظاہر بات ہے کہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اپنے اندر بندگی کی اور عبادت کی شان پیدا کرے. فرمایا کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے رہو، عبادت گزار رہو. وہ لمبی لمبی عبادتیں کرتے. ہمارے اندر یہ بات باوجود کہ تبلیغ میں جڑتے ہیں، کلمہ نماز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عبادت کا ذوق پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں کہ عبادت کی مقدار بڑھ گئی ہو تبلیغ میں لگنے کے بعد، ہوگا کوئی اللہ کا بندہ شاد، ورنہ یہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے. ورنہ اس کام کی وجہ سے تو فرشتوں والی صفتیں آتی ہیں کہ کوئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں قیامت تک، کوئی رکوع میں ہے قیامت تک فرشتے. ہاں کہ ہم کو فرشتوں والی چیزیں دی ہیں کہ عبادت کا ذوق بڑھے. تو اسے وہ فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بنو، عبادت کا ذوق پیدا کرو. یہ مطلب ہے بندہ بننے کا مقصد تو بندے ہیں ہی، کافر بھی بننا ہے. اللہ کے بندے بنو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، عبادت کا شوق پیدا کرو، اور آپس میں بھائی رہو. اللہ کا معاملہ آئے تو بندے بن جاؤ، جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے، جو اللہ منع کریں گے وہ نہیں کریں گے. اور آپس کا معاملہ آئے تو بھائی بن جاؤ. بھائی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے یہ ہاتھ، اگر اس ہاتھ سے ایک کام نہ ہوا تو فوراً دوسرا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. آپ کو مٹکا اٹھاؤ، وہ مٹکا وہ چیز ایک ہاتھ سے نہیں ہوتی، فوراً دوسرا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. وہ مٹکا اٹھا لیا، وہ بوری اٹھا لی. ہاں بھائی اس ہاتھ سے کام نہ ہو سکا، وہ فوراً پہنچ جائے گا. دوسرا بھائی تو اس کی دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو، اور مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات پہنچے گی، کیونکہ ان کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو. جب معاملہ اللہ کا آئے تو ایمان اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اور جب معاملہ بندوں کا آئے تو انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ایثار کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو. بھائی بننے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو، ایثار کے ساتھ رہو. یہ مطلب ہوتا ہے بھائی بننے کا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں. اور احسان یہ ہے کہ اس کا حق تو دے دیا اور جھکتا دیا. جھکتا دینا، جیسے تاجر آپ کو تول کے دیتا ہے 1 کلو شکر، ہاں یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے پیسے دیے. ایک پلے میں اور جھکتا دو، جھکا دے. یہ جھکنا کہ وہ احسان ہے، کیوں کہ اللہ کو یہ پسند ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں بندوں کو انصاف کرنے کا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور اس سے اوپر یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان پر احسان کرو، کیوں کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کی صفت ہے. جی میرے محترم دوستوں، والد بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں সাহাবাদের পরিচয় করাইতেছে। উনি ওনার শাগিরদেরকে বলতেছেন, ওনার সঙ্গে যারা ওনার ভক্ত তাদেরকে তিনি সাহাবাদের পরিচয় দিতেছেন, সাহাবাদের সম্পর্কে বলতেছেন যে তোমরা কি জানো সাহাবারা কারা? তো তাদের গুণাবলী আলোচনা করে বলতেছেন উলাইকা আসহাবু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
এরাই হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা। তাদের গুণাবলী কি? বলে যে তাদের দিল পাক, সবচেয়ে বেশি পাক, কুফর থেকে পাক, শিরক থেকে পাক, কিনা হাসাদ থেকে পাক, হিংসা থেকে পাক, দুশ্মনী থেকে পাক, এই সমস্ত খারাপ গুণাবলী থেকে তাদের দিল পাক। তো পাক দিলওয়ালা তারা, যে তাদের দিলের মধ্যে কারোর জন্য হাসাদ নাই, হিংসা নাই, কারোর জন্য আদাওয়াত নাই, শত্রুতা নাই, তাদের দিলের মধ্যে কুফর নাই, শিরক নাই, কুফর শিরক থেকে পবিত্র তাদের দিল, এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে তাদের দিল পবিত্র। আবারুল্লাহ আছে কুলুবান, দিল তাদের একেবারে এইরকম পাক পবিত্র। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে দিলের মধ্যে কোনো হিংসা নাই কারো প্রতি, দিলের মধ্যে কারো প্রতি দুশ্মনী নাই। তো দুশ্মনী থেকে পাক, হিংসা থেকে পাক, শত্রুতা থেকে দিল পাক, কুফর থেকে পাক, শিরক থেকে পাক। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে মুহাজির আর আনসার তাদেরকে যে নসিহত করেছিলেন, যা বলছিলেন যে তাদের মাধ্যমে উম্মতের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত এই কথাগুলি পৌঁছবে, তাদেরকে যে কথা বলছিলেন যে তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, বরং তোমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে যাও এবং আপোষে ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার অর্থ যে আল্লাহ তাআলা বান্দা হিসাবে আল্লাহ যা বলছেন তাই করো, তোমার জিন্দগি বন্দগি ওয়ালি জিন্দগি। এই যে দাওয়াতের কাম উনি বলেন যে এই কাজের দ্বারা তো ইবাদত বড়া দরকার, কিন্তু আমরা ইবাদতের লাইনে শূন্য হয়ে গেছি। অথচ ফেরেশতারা কেউ রুকুতে আসে তো কিয়ামত পর্যন্ত রুকুতে, কেউ সিজদায় আসে কিয়ামত পর্যন্ত সিজদায় থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভক্তরা যারা, শাগিদরা যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে এমন এমন ইবাদতের গুণ ছিল যে এশার ওযু দিয়া ফজরের নামাজ পড়ছে, মাঝখানে ওযু করা লাগে না, ওযু ভাঙে না। তো এরকম জিনিস তারা নিছিল। আর আমরা এত মেহনত করা সত্ত্বেও, সব মেহনত করি, কিন্তু ইবাদতের মধ্যে আমাদের অনীহা, ইবাদতের মধ্যে আমাদের কোনো আগ্রহ নাই। ইবাদতের মধ্যে আগ্রহ পয়দা হওয়া চাই, ইবাদতের মধ্যে আগে বাড়া চাই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, কুনু ইবাদাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর বান্দা বনো, তোমরা আপসের মধ্যে হিংসা করো না, বরং তোমাদের মধ্যে আপসের মধ্যে আদল হওয়া চাই, ইনসাফ হওয়া চাই, এহসান হওয়া চাই। আদল মানে হলো যে তুমি যেটা পছন্দ করো নিজের জন্য, তোমার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করো। আর এহসান হইল বলে যে যা তার পাওনা আছে তার চেয়ে বেশি দাও তাকে, পাল্লাটা ঝুঁকিয়ে দাও, পাল্লায় মাপতেছে সমান সমান, ইনসাফ। বলে না, একটু বেশি দিয়ে দাও, এহসান করো। ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান, আল্লাহ তাআলা তো হুকুম করতেছেন আদল করো, ইনসাফ করো আর এহসান করো। ইনসাফের উপরে হলো এহসান। তো আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার অর্থ হলে যে আল্লাহ তাআলা যা বলেন তাই করো। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তোমরা পরস্পর আল্লাহর ভাই হয়ে থাকো, একে অপরের ভাই। ভাই মানে কি? একজন আরেকজনের সাহায্য করো। যেমন এই হাত, এক হাতে কোন একটা কলসি উঠে দিছে, একটা বস্তা উঠে দিছে, এক হাতে বস্তা উঠে না,
এক হাত বস্তা উঠাইতে পারতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হাতটাও যোগ দিয়ে দেয় তার সঙ্গে, বলে আমিও আছি, দুই হাতে মিলে উঠায়। বলে ঠিক এরকম ভাবে যে ভাই 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 হওয়ার অর্থ হলো এই যে একজন আরেকজনের সাহায্যকারী, একজন আরেকজনের উপরে তাদের নিজের জন্য যেটা পছন্দ করে অপরের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, তার উপরে এহসান করবে এবং তার সাহায্য সহানুভূতি করবে, ইসার করবে, নিজের প্রয়োজনকে পিছনে রেখে তার প্রয়োজনকে পুরা করবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন কুনু ইবাদাল্লাহি ইখওয়ানা, যে তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। আল্লাহকে খুশি করার জন্য যা করা দরকার, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা দরকার, তো আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে সময় লাগাও, তোমাদের ইবাদত বাড়ুক। এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও যে ভাই আল্লাহর ইবাদত কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু এই ইবাদতের মধ্যে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের তো ইবাদত এই কাজের বাহানায় আমরা ইবাদতকে ছেড়ে দিই, যে এখন কাজ তো করতে হবে, এখন মশওয়ারা করতে হবে, ইবাদত ছাড়ো। সেই জন্য ভাই বলে যে ইবাদতকে কায়েম করা, ইবাদতের অভ্যাস পয়দা করা, কোন ইবাদাল্লাহ আর ইখওয়ানা, পরস্পর একে অপরের ভাই হয়ে থাকো, মানে একে অপরের সাহায্য করো, একে অপরের সঙ্গে হিংসা করবে না, একে অপরকে দুশ্মন বানাইবে না। কারোর সঙ্গে আমার দুশ্মনী নাই, কারোর সঙ্গে আমার হিংসা নাই, ভাই ভাই। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, ওনাদের সিফাত আর ওনাদের গুণাবলী এরকমই ছিল যে তাদের দিলগুলা পাক ছিল, পাক, এবং তাদের দিলের ভিতরে কুফর থেকে পাক, শিরক থেকে পাক, একে অপরের হিংসা বিদ্বেষ থেকে পাক, দুশ্মনী থেকে পাক। তো সাহাবা আমাদের নমুনা, সাহাবাদের অনুকরণ করতে হবে। সিফাত আর গুণাবলী এগুলি দুনিয়াতে বাকি থাকে, এটাই চর্চা হয়, এটাই পরবর্তী লোকেরা এই সমস্ত গুণাবলী নিজের ভিতরে অর্জন করে। মানুষ তো দুনিয়া থেকে গুজরে যায়। एक तो ये हुक्म दिया भाई बनने का, दूसरा हुक्म ये दिया है कि सच्चों के साथ रहो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। कि सच्चे कौन है? तो कुरान की आयतों ने, कलाम पाक ने मुहाजिरीन को सच्चा कहा है, लिलफुकराए मुहाजिरीन लियुखरिजू मिन दियारिहिम, आखिर आयत उलाइका हुमुस सादिकून। दूसरे में फिर अंसार को जिन्होंने कुर्बानी दी है, इनको सच्चा कहा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वाली आयत में तो मुहाजिरीन को और अंसार को सच्चा कहा है। इसलिए हम सबको क़यामत तक ये हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो, कि मुहाजिरीन और अंसार के जो तौर तरीके हैं, उनके अमल करने के जो तरीके हैं, उसको अपनाओ, अपने आप को उसका पाबंद करना, ये है दावत हमारी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उसकी तौफीक अता फरमाए। भाई मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলতেছেন কুনু মা সাদিকিন, সত্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা থাকো। সাহাবাদের অনুকরণ করতে হবে। সত্যবাদী কারা? এদের সম্পর্কে কোরআনে মুহাজিরিনদের সম্পর্কে বলছেন, এরা হল সত্যবাদী, যারা জান মাল কোরবানি করছে, আল্লাহর ওয়াস্তে তারা জান মাল ছাড়ছে। আবার এমনি ভাবে আনসারদের সম্পর্কেও বলছেন, এরা সব সাহাবায়ে কেরাম, মুহাজির এবং আনসার, এরা উভয়ই সত্যবাদী। তো সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো, অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করো, তাদের অনুকরণ করো। এই জন্য ভাই সাহাবাদের অনুসরণ করতে হবে, অনুকরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক নসিব করুন। দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এখন সবাই যে যেখানে আছেন
ওখানে বসে পড়েন আর মনে মনে শরীফ পড়েন। اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت حق من ذكر وحق من عبد. اللهم انت حق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وعرف من ملك واجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتوصى فتغفر. أدنى شهيد وأقرب حفيظ قلت بين النفوس وأخذت بالنواصي. كتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفزية. والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لا إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم إننا ضعفاء فقف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری زندگی کے گناہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارا گناہگار خطاکار سیاہ. اے اللہ مدد کے پابند اے اللہ قدم قدم ساتھی گناہ. اے اللہ اپنے رؤوف الرحیم اے اللہ اپنے غفور الرحیم আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন. আল্লাহ আমাদের মা বোনদের গুনাহকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ যেটা আপনার কলমা পড়ছে আল্লাহ করে মাফ করে দেন. আল্লাহ যারা আপনাকে মাহবুব বলে স্বীকার করে মাফ করে দেন. আল্লাহ যারা মাফ করে দেন আপনার নবীকে নবী বলে স্বীকার করতে মাফ করে দেন. আল্লাহ যে ময়দানে মাফ করে দেন. আল্লাহ আজকে এই ময়দানে মাফ করে দেন. আল্লাহ আমাদের সব গুনাহকে মাফ করে দিয়া আল্লাহ আমাদেরকে পাক সাফ করে দেন. আল্লাহ আগামীর জন্য আমরা তওবা করতেছি. আল্লাহ আগামীতে আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আমরা তওবা করতেছি. আমাদের সমস্ত গুনাহকে আপনি মাফ করে দেন. আল্লাহ সাহাবা वाला ईमान यकीन আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানের হাকিকত ও কামাল নসিব করে দেন. ঈমানের হাকিকত ও কামাল নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানি গুনাহগুলি আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ তাকওয়া নসিব করে দেন. আল্লাহ সবর শুকর নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানের সমস্ত সিফাত আর গুনাহগুলি আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ আমাদের দিলগুলিকে পাক করে দেন.
আল্লাহ আমাদের দিলগুলিকে পাক করে দেন, আল্লাহ কুফর ও শিরক থেকে পাক করে দেন, আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের আল্লাহ খারাপি থেকে আমাদের দিলকে পাক করে দেন, আল্লাহ আমাদের দিলকে আল্লাহ সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত করে দেন, আল্লাহ আমাদের দিলকে আমাদের দিলের মতো পাক সাফ দিল বানায় দেন, আল্লাহ পাক সাফ দিল বানায় দেন, আল্লাহ পাক সাফ দিল বানায় দেন আমাদেরকে, আল্লাহ ইমানি গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন, আল্লাহ ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব করে দেন, আল্লাহ বেঈমানি মৌত থেকে হিফাজত করেন, আল্লাহ বেঈমানি মৌত থেকে হিফাজত করেন, আল্লাহ বেঈমানি মৌত থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব করেন, আল্লাহ মৌতের পরবর্তী জীবন আল্লাহ বরকতময় করে দেন, আল্লাহ বরকতময় করে দেন, আল্লাহ বরকতময় করে দেন, আল্লাহ সুন্নতের উপরে চলার শখ নসিব করে দেন, আল্লাহ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত আমাদের জিন্দেগিতে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দান করে দেন, আল্লাহ সুন্নতের অনুসরণে আমাদের জিন্দেগি চলে এই তৌফিক আপনি আমাদেরকে নসিব করে দেন, আল্লাহ হর কাজের মধ্যে আমরা সুন্নতকে অনুসরণ করি, আল্লাহ খালি নামাজ ইবাদত নয়, আল্লাহ ঘর সংসার খাওয়া দাওয়া ঘুম জাগ্রত হওয়া আল্লাহ কামাই রোজগার সমস্ত কাজ আমাদের সুন্নত মোতাবেক করে দেন, আল্লাহ সুন্নতের শখ এরকম নসিব করে দেন, আল্লাহ যেরকম সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তালাশ করতেন, আল্লাহ আমাদেরকে এরকম সুন্নত তালাশ করনে वाला বানায় দেন, আল্লাহ আপনার নবীর সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি যাপনের তৌফিক নসিব করে দেন, আল্লাহ খুশু वाली নামাজ নসিব করে দেন, আল্লাহ খুশু वाली নামাজ নসিব করে দেন, আল্লাহ আপনার রিজা वाली নামাজ নসিব করে দেন, আল্লাহ ইলম নসিব করে দেন, আল্লাহ যে ইলমের দ্বারা আল্লাহ আপনার সুন্নত শরীয়ত রূপে চলা যায়, আল্লাহ ওই ইলম নসিব করে দেন, ইলমের শখ আর আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন, আল্লাহ এই ইলমের আগ্রহ পয়দা করে দেন যে ইলম আপনি আসমান থেকে নামাইছেন, আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নামাইছেন, আল্লাহ আমরা ওই ইলম ছাড়া কোন কোন ইলমের মধ্যে আল্লাহ আমাদের জিন্দগি নষ্ট করতেছি, আল্লাহ আমাদেরকে ইলমের আল্লাহ ইলম নসিব করে দেন, আল্লাহ ইলমের হিদায়াত নসিব করে দেন, আল্লাহ জিক্র ধ্যান নসিব করে দেন, আল্লাহ জিক্র ধ্যান নসিব করে দেন, আল্লাহ সমস্ত ধ্যান দিল থেকে বের করা, আল্লাহ আপনার ধ্যান আমাদের দিলের মধ্যে জমায়ে দেন, আল্লাহ আপনার ফিকির আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন, আমাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির পয়দা করে দেন, আল্লাহ দুনিয়ার ফিকির কমায় দিয়া আল্লাহ আখিরাতের ফিকিরকে আপনি বানায় দেন, আল্লাহ আখিরাতের ফিকির আমাদের বানায় দেন, আল্লাহ কবর আমাদের সুন্দর করে দেন, কবরের আযাব থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কবরের আযাব থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কবর হতে নিকটবর্তী, আল্লাহ কবর হতে নিকটবর্তী, আল্লাহ এই কবর থেকে আমরা গাফিল হয়ে আছি, আল্লাহ এই কবরের ফিকির আমাদের নসিব করেন, আল্লাহ এই কবরের জন্য তৈরি নসিব করে দেন, আল্লাহ কবরের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন, আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন, আপনার আরশের ছায়া নসিব করে দেন, আল্লাহ আপনার নবীর হাউজের পানি নসিব করে দেন, আল্লাহ হিসাব আমাদের আসান করে দেন, বিনা হিসেবে জান্নাত দিয়ে দেন, আল্লাহ কি আসবে যাবে আপনার কি ক্ষতি হবে, আল্লাহ আমাদের হিসাব দিয়ে আপনার কি লাভ হবে, আল্লাহ আমাদেরকে বিনা হিসেবে আল্লাহ জান্নাত নসিব করে দেন, ফুলসিরাত বিজলির মধ্যে পার করে দেন, আল্লাহ আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করে দেন, আল্লাহ আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করে দেন, আল্লাহ দুনিয়াকেও সুন্দর করে দেন, আখিরাতকেও সুন্দর করে দেন, আল্লাহ দুনিয়া থেকে আখিরাতকে উত্তম বানায় দেন, আল্লাহ দুনিয়া থেকে আখিরাতকে উত্তম বানায় দেন, আল্লাহ ইসলাম আর ইসলামের আনসারকে সাহায্য করেন, আল্লাহ কুফর ও শিরককে সলিল করে দেন, আল্লাহ কুফর ও শিরককে বেকুবত করে দেন, আল্লাহ তাদেরকে দুর্বল করে দেন আর তাদেরকে খতম করে দেন, আল্লাহ ইসলাম আর ইসলামের মদদগার সাহায্যকারী আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, আল্লাহ আল্লাহ আপনার জিক্র
পরহেজগার আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক নসিব করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী সুন্দর সুন্দর গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ বদ আখলাকি আমাদের থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ খারাপ অভ্যাস খারাপ জিনিস আল্লাহ আমাদের ভিতর থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ সমস্ত ভালো গুণ আমাদের ভিতরে নসিব করে দেন। আল্লাহ সমস্ত খারাপ দোষ আল্লাহ এগুলি সব আমাদের ভিতর থেকে বাইর করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের সারা বিশ্বে সমস্ত মুসলমানের এই দেশে খাস করে সমস্ত মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুলকের হেফাজত করেন। মুসলমান মুলকের হেফাজত করেন। বিশেষ করে এই মুলকের মুসলমান মুলকের হেফাজত করেন। আল্লাহ সব রকমের দুশ্মনী থেকে হেফাজত করেন। সব রকমের শত্রু থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আপনার হেফাজতই যথেষ্ট। আল্লাহ আপনার দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ জাগ্রত। আল্লাহ আপনি যদি হেফাজত করেন আল্লাহ কারো সাহায্য নাই কোনো ক্ষতি করে। আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ এই দেশের হেফাজত করেন। দেশবাসীদের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেন। দুশমনরা আল্লাহ যাদেরকে ঈমান হারা করার জন্য আল্লাহ সব রকম চেষ্টা তদবির চালাচ্ছে আল্লাহ এই সমস্ত চেষ্টা তদবিরকে ব্যর্থ করে দেন। আল্লাহ ঈমানের হেফাজত করেন। মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের আমালের হেফাজত করেন। মুসলমানের আখলাকের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের আখলাকের হেফাজত করেন। आपस उल्फत मोहब्बत कायम करें। अल्लाह इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करें। अल्लाह इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करे दें। अल्लाह आपसे भाई भाई बनाए दें। अल्लाह आपसे भाई भाई बनाए दें। अल्लाह आपसे भाई भाई बनाए दें। अल्लाह दुश्मनी शत्रुता खत्म करे दें। मारामारी हानाहानी झगड़ा विवाद खत्म करे दें। अल्लाह इखलास दौलत नसीब करे दें। अल्लाह अपनी আমাদের উপর রাজি হয়ে যান, আমাদেরকে আপনার উপরে রাজি করে দেন। আল্লাহ আপনার রিজাওয়ালি জিন্দগি নসিব করে দেন। ইখলাসের দৌলত নসিব করে দেন। दुनिया तलबी खुदगर्जी रियाकारी के माफ करे दें। अल्लाह ये दावत वाला काम के पूरा आलम में जिंदा करें। अल्लाह एक काम के अल्लाह पूरा आलम में जिंदा करे दें। अल्लाह पूरा आलम के काजों पे समस्त मुसलमान के एक काजों पे मुश्तमिल करे दें। अल्लाह एक काजे समस्त रुकावट के दूर करे दें। अल्लाह समस्त बाधा विपत्ति के दूर करे दें। আপনার কুদরত অসীম। আল্লাহ আপনি আপনার কুদরত দিয়া সমস্ত রুকাওয়াট আর বাধাকে দূর করে দেন। আল্লাহ হর শরীরের শরারত থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ হর ফিতনার ফিতনা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ এই কামকে হেফাজত করেন। কাম করने वालों হেফাজত করেন। আল্লাহ কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন। আল্লাহ কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন। গায়বী তাইদ শামিল হাল ফরমান। আল্লাহ কদম কদমে নুসরত ফরমান। अल्लाह सहूलत युसर मामला फरमान। अल्लाह फजल करम मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে আল্লাহ তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাতকে পুরা ফরমান। আল্লাহ পরেশান হালদের পরেশানিকে দূর ফরমান। আল্লাহ बीमारদেরকে শিফায়ে কামিলা আজলা নসিব ফরমান। আল্লাহ যারা করজে আটকা আছে তাদের গায়েব থেকে করজ দেয় সুরত পয়দা ফরমান। हक मुकदमायात कहाँ से तदर खलासी नसीब फरमान। अल्लाह बे औलाद दिल के नेक औलाद नसीब फरमान। बेरोजगार दिल के हलाल रोजगार नसीब फरमान। अल्लाह बेरोजगार दिल के हलाल रोजगार नसीब फरमान। अल्लाह बेशादीशुदा छिले मेয়েদের शादीर इंतजाम फरमान। अल्लाह हमारी दुआ के अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि